بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ لاہور سمیت پنجاب کے 9 شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ بند، SOPs کی خلاف ورزی پر 6000 گاڑیوں کے چالان، کئی دکانیں اور ریسٹورانٹ سیل کر دیے گئے۔ کورونا کا پھیلاؤ، وزیر اعظم نے مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز مسترد کر دی۔ NCC کا اجلاس، سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی برقرار رکھنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ سندھ نے 2 ہفتے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز دی تھی۔ پنجاب میں 3 ماہ میں 1000 سے زائد بچے کورونا میں مبتلا، اسلام آباد میں 108 بچے کورونا کا شکار، تعداد 5726 ہو گئی۔ ملک میں کورونا سے مزید 78 اموات ہوئیں، 4757 نئے کیسز رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی بین الصوبائی ٹرانسپورٹ 2 ہفتے کے لیے بند کرنے کی تجویز، ویکسین کی خریداری میں تاخیر وفاقی حکومت کی نااہلی قرار۔ جب دنیا بحران سے نکل چکی، ہم کرائسس میں جا رہے ہیں، مراد علی شاہ نوری آباد پلانٹ ریفرنس میں احتساب عدالت اسلام آباد میں پیش۔ وفاقی وزیر مذہبی امور کہتے ہیں رمضان المبارک میں مساجد بند نہیں کریں گے، سماجی فیصلے اور تمام SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ نور الحق قادری کا معمر افراد کو مسجد کی بجائے گھروں میں نماز ادا کرنے کا مشورہ۔ سپریم کورٹ کا کرک میں ہندو سمادھی کی تعمیر 6 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم، عدالت عظمیٰ نے ہندو کمیونٹی کو تعمیراتی کام میں مداخلت کرنے سے روک دیا۔ سمادھی کی تعمیر ریاست کی ذمہ داری ہے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ کا پرناب مندر ملتان کی بھی فوری بحالی کا حکم۔ وزیر خزانہ حماد اظہر کی زیر صدارت ECC کا اجلاس، 21 نکاتی ایجنڈے میں PIA کی تنظیم نو کا پلان شامل، نئی 5 سالہ تجارت پالیسی بھی ایجنڈے میں شامل۔ IMF نے پاکستان کے لیے $50 کروڑ جاری کر دیے۔ شاہ محمود قریشی کی تاجک ہم منصب سراج الدین سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ سیز فائر سے کشمیری بھی خوش ہیں، شاہ محمود قریشی کی دوشنبے میں گفتگو۔ یورو بانڈ کی فروخت، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ڈالر کی ترسیل اثر دکھانے لگی، ڈالر مزید 84 پیسے سستا، $152.25 کا ہو گیا۔ عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف، پیٹرول $1.55، ہائی سپیڈ ڈیزل $3 فی لیٹر سستا۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ اوگرا نے LPG $14 فی کلو گرام سستی کر دی۔ LPG کی اپریل کے لیے قیمت $145 فی کلو گرام مقرر۔ کوئٹہ میں سرکاری ملازمین کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری، تنخواہوں میں 25% اضافے سمیت 17 نکات ماننے کا مطالبہ۔ کراچی میں سال کی پہلی ہیٹ ویو، پارہ 41 ڈگری تک چلا گیا، گرمی کی شدت 3 روز تک برقرار رہے گی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ شہری گھروں سے غیر ضروری باہر نہ نکلیں۔ سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے گا۔ خبروں کی تفصیل ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبروں میں دوبارہ خوش آمدید۔ CDA کا پارک انکلیو کی سرکاری اراضی پر قائم غیر قانونی تعمیرات کے خلاف میگا آپریشن، سرکاری اراضی پر قبضہ کر کے مٹی کے گھر اور جھگیاں بنا لی گئی تھیں۔ غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر کے 200 کنال سرکاری اراضی واگزار کروا لی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں آمنہ سلیم صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ CDA نے پارک انکلیو کی سرکاری اراضی پر قائم غیر قانونی تعمیرات کے خلاف میگا آپریشن کیا۔ قبضہ مافیا نے CDA کے سرکاری اراضی پر قبضہ کر کے مٹی کے گھر اور جھگیاں بنائی ہوئی تھیں۔ CDA کے شعبہ انفورسمنٹ کی زیر نگرانی آپریشن کیا گیا، جس میں شعبہ MPO کی بھاری مشینری کے ذریعے غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا گیا۔ آپریشن کے دوران 50 جھگیاں، 30 کچے گھر، 4 دیواریاں اور بھینسوں کے باڑے کو مسمار کر کے 200 کنال کی سرکاری اراضی زمین کو چھڑوا لیا گیا۔ CDA کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ آمنہ سلیم صدیقی، حق نیوز، اسلام آباد۔ ساہیوال میں 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ مہم کا آغاز ڈپٹی کمشنر بابر بشیر نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں۔
साहिवाल पंजाब के दूसरे शहरों की तरह ज़िले भर में रवां साल की दूसरी 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया और ये मुहिम 5 रोज़ तक जारी रहेगी। इस पोलियो मुहिम का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद ने बताया कि ज़िले भर में 1200 से ज़्यादा टीमें घर घर जाकर पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि ज़िले भर में 3 लाख के करीब बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर का कहना था कि हुकूमत की कैद के मुताबिक हर 5 साल तक के बच्चों को ये कतरे पिलाए जाएंगे। रिपोर्ट राना जुल्फकार सरवर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, हक न्यूज़। आरफवाला गल्ला मंडी में जश्न बहारा मेला मजदूरों का इनेकाद किया गया। मजदूर ने 100 किलो वजन उठाकर दौड़ लगाने में पहली पोजीशन हासिल की। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। जश्न बहारा मेला मजदूरों का इनकाद गला मंडी आरफवाला में किया गया। मजदूरों ने मुख्तलिफ गेमों में हिस्सा लिया। 100 किलो वजनी बोरी उठाकर दौड़ लगाई। किसी ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर दाद वसूल की और किसी ने रस्साकशी में जीत अपने नाम की। जश्न बहारा मेला के इस मौका पर गला मंडी ताजरों की तरफ से इनामात भी तकसीम किए गए। दौड़ में जीतने वाले मजदूर को मोटरसाइकिल में इनाम दिया गया। हमने जो मेला सजाया है ये मजदूरों के लिए सजाया है। इसमें हम जीतने वाले मजदूर को मौका पर नगर 70 मोटरसाइकिल की चाबी देते हैं, जो कि हम अपनी जेब से पूरा अरेंज करते हैं। कोई इसमें किसी फंडिंग नहीं है। कोई मजदूरों ने दौड़ समेत मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया और इस मौका पर अपनी जीत का जश्न भी किया। जो मेले का इंतजाम किया गया है ये खुसूसन मजदूरों के लिए किया गया है, जो सारा साल मेहनत मजदूरी करते हैं। जो जीतने वाला होता है 100 किलो बोरी के मुकाबले में उसको मोटरसाइकिल इनाम दिया जाता है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। जोर आजमाई, वजन उठाकर दौड़ और भंगड़ों के साथ जश्न बहारा के मेले को शहरियों और मजदूरों ने खूब एंजॉय किया। साहिवाल में ट्रैफिक एजुकेशन विंग की तरफ से जनरल बस स्टैंड पर ड्राइवर्स और मुसाफिरों को कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए SOPs पर अमल करने की हिदायत की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल DSP ट्रैफिक डॉक्टर आसिफ कमाल की हिदायत की रोशनी में ट्रैफिक एजुकेशन टीम ने वैगन स्टैंड और जनरल बस स्टैंड पर जाकर ड्राइवर हजरात, कंडक्टरों और मुसाफिरों को ट्रैफिक कवानीन के अलावा खसूसी तौर पर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए हिदायत दी। इस मौके पर DSP डॉक्टर आसिफ कमाल का कहना था कि ड्राइवर हजरात खुद भी मास्क पहने और सवारियों को भी बगैर मास्क के सफर न करने दे। रिपोर्ट राना जुल्फकार सरवर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, हक न्यूज़। असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल सैयदा तहनीत बुखारी ने टीम के हमरा कोरोना SOPs का जायजा लेने के लिए शहर के दाखिली रास्तों, बस स्टैंड और बाजारों का दौरा किया। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल सैयदा तहनीत बुखारी ने शहर के मुख्तलिफ दाखिली पॉइंट्स, बस स्टैंड और बाजारों का दौरा किया। सैयदा तहनीत बुखारी ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों को सख्ती से हिदायत दी कि कोरोना की ये वबा ख़तरनाक और जानलेवा है, इससे खुद भी बचें और दूसरों को भी महफूज बनाएं। मास्क लाजमी पहनें और कोरोना SOPs पर अमल करें। असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा तहनीत बुखारी ने बस अड्डों का भी विज़िट किया और ड्राइवर हजरात को 50% मुसाफिरों के बैठाने को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने SOPs का भी जायज़ा लिया और मुसाफिरों को मास्क पहनने की भी हिदायत दी। सैयदा तहनीत बुखारी ने बाज़ारों का भी दौरा किया और दुकानदारों को वार्निंग दी कि अगर कोई भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते पाया गया या कोई दुकानदार छुट्टी वाले दिन शटर डाउन के साथ काम करते हुए पाया गया तो फौरी दुकान सील कर दी जाएगी और मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुफरान अहमद चिश्ती, हक न्यूज़। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।